Bobaga Samis, Ludai, Tamil boy, young Dodger, Sweden Muri, Mishigula. Shide Diwama, do near Sweden Muri. Shida Luwe Diwaga Songwa Dwalo Tamil boy, young Dodger, Sweden Muri, Shilija. Midazu the Kuri Mechi, Poyiro Midazuma, Nigo Manwa Sunday out shade. Sunday out hega. Yama Boama, Shida, lay out Heshida. Era Janebugu, she out got Tamilomwa Yauta. Eri Tamilomwa Yauta, Swim Yuri, a Jigu, Blue Senzamale. Ludai ha. Tamilomwa Yauta, Swim Yuri, a Jigu, Senzajare. Senzabon Senza Nijaro, Matujabu, the Onedia. Imiro ye Tali Tondan Sela Aldioza. Sawya Loganyara Shido. Urabada Yama Lumuriado, Tamilomwa Yauta, Suri Muri, Kudo Gamuri, Lobi Biro, La Lero, Nelero, Lobiro, Kudo Gamuri, Lobiro, Suri Muri. Amadia and a good Gamuri, Lobiro, Pega, Amia Dambi with a sheet. How long? Amia Dambi with Jane Taga Asen La de Cuba. Urabada in Chilingaza Mimiro Yuya Asen La Ya Sumurine, Tamilomwaga, Sumumia, a Yego Kuni Sawya Pay needed a late area. Nanganai Malove, Padarai Malove, Lumudai Malove, Shijade. Tamilomboaga, Swimuri, a yin at Padaviro, Saweja. The Chonanga Dai Yama, now Diaduri. Swimuri Galonisa Yautare Nepale, Kadamiyama, through the Yangali Duabiro, Panjing Lady Validi Chaja. Daleve Tamilomwaga Swimuri, a Yego, Senza Pida Bepo. Panjing Lady Chaviro, Swimurigo, Matia Jong, Maya Jong, Piata Jare. To the Pangingly Chaviro, Panjingly Chavi, Swimurigo, Maya Jong, Piata. Tamilomwaga Swimuri, a Jewish night the la, a Taugu, Babia Pitale. Diwa Bogoriado. Tamilomwa Sumudajanigo, Mayalu, Panchingali, Dwachaya Lucino, a Luampi Mabo, Davashima. Ogala. Diwa Nede Bogoriado, a Luampi Dwalo Jarabo. Viva de solution. Viva Concha Dware Nia Dwalo. Panchingali Chalo. Tonda Selaya, Shiko Ucha, Yagli Jaja Biro. Tamilomwaga Swimu a Yingu, Yay, Senzare, Lumuri, Shida. Erin Yay to set Chare, Yay, Lidiga, Tamilomwa Yaudare, Tamilomwaga Swimu a Jewish la. Senzajayama, Piora, no? Tamilomwa Swimuri a Jew, Senzapia, Erin Lotas, a Jewish la. Eat a Chua Bogwale. Tamilomwa Samudajanigo, Yizu Bira Simiri, Pane Ton, Pane Ludan, Simiri Tonlo Palole, Sutaunyare Kaya Dudi Yabade, Tamilomwa Joshin Chamye Baze, Sutaunya Edelu Sutauna, your a Jupitomu Shiela, Senzadene Senza Mechadigo Biora, no? Poyiro Tangoya, Conese Neko Nega Japananga Yada Japananga Osaka Sremunam Koya San Suret Tomo Muta Music Eri Koya San Mua Koya San Suret Tomoma Japan Pony Johnny Amyaji Ship Eri Koya San Yuma a cheese a chair ones on our barons and Tenya Yibe. I think I need a shall be a cheap solution, Masona. The more number Waga Buguri, a ye dress, how yet Tajara, Masona.
ပတ်စံတတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလားဘယ်လိုရွေချက်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာတော့အကုန်မသိနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့တမလွန်ဘဝသွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားကြတာကြည့်တော့တချို့ကလေးငယ်ကလေးတွေဆုံးသွားတာထမရဲ့ကလေးကစားစရာအယုတ်ကလေးတွေချပေးထားတချို့ကျတော့ကလေးမဟုတ်ပေမဲ့လိတ်ကလေးတွေမြောက်ကလေးတွေထည့်ပေးတယ်ပြင်းနေမှာဆိုလို့ထမရဲ့လက်ယုတ်ကလေးတွေမြောက်ယုတ်ကလေးတွေအတင်းကြိုင်းပေးမှာချပေးတယ်တချို့ကျတော့ခွေးယုတ်ကလေးတွေချပေးထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမိမိစိတ်ကူးတဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ရှိကြတယ် anniversary လို့ခေါ်တယ်ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်တဲ့နှစ်ပတ်လည်ရောက်တိုင်းအားလို့လေအတင်းကြိုင်းသွားပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေဖိတ်ပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေကနေရွတ်ဖတ်30ပြီးတော့ပေးပုံတော်လေးခောက်ပြီးရွတ်ဒါလူတိုင်းဒီလိုလုပ်နေကြတာပုံတော်လေးခောက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်ပေးအဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့3ရက်လောက်နေတဲ့သီရိကူဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့အတူပေါ့တနေ့တော့စကားဆက်မိရင်ရွတ်ဖတ်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့စကားဆက်မိရာကပြောတယ်နေပါအောင်တမလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမလွန်ကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုလိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေးတာဘာအတွက်လဲဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရွတ်ဖတ်ပေးတာလဲဆိုသူကပြောတယ်တမလွန်ဘဝမှာတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ spirit ဝိညာဉ်ကလေးတွေပေါ့ spirit တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးဟာနောက်ဘဝကူးဖို့ရအတွက်လမ်းရှာနေတာကောင်းတဲ့လမ်းတွေ့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုပေးတာတဲ့ရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပေးတာအနုဆိုဝိညာဉ်လေးကလမ်းပြောင်းနေလို့ရှိရင်သူကောင်းရမွန်ရမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့မျက်စိလဲနေရင်ဒီနားတယ်မဲ့သူတဝဲလဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့လမ်းကြောင်းတွေ့သွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်ရွတ်ဖတ်ပေးတာပါတဲ့အဲ့လိုလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရွတ်ဖတ်ပေးလိုက်လို့ဝိညာဉ်လေးတွေဘယ်နှခုများကောင်းရာသူဂတိရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာမှတ်တမ်းများရှိလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့မသိပါဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုတော့မသိဘူးထုံးစံမို့ပဲရွတ်ပေးတာပါအဲ့လိုဖြေတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိလို့ရှိ냐ရမ်းလှုပ်ထားလို့ဆိုတာပြောလို့မရဘူးလားကျိုးရှိမရှိဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးသို့တော့အကျိုးရှိလို့ရှိ냐ဆိုရင်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပေးပုံကတစ်မျိုးပေါ့နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်တော့နာဒန်ဆိုတဲ့မြို့လေးနီးနားမှာတောအုပ်ကြီးတစ်ခုဖြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုဘက်မှာသုတ်တန်ကြီးတစ်ခုရှိသုတ်တန်ဆိုရင်ပဲကြောက်เสียမကောင်းဘူးတန်ပြန်ပန်းဥယျာဉ်ကြီးလို့လှုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေ့တော့ဆိုသုတ်တန်အဝင်ဝါနားမှာတစ်ပင်ကြီးတွေဟာတစ်ကိုင်းကြီးတွေကဘာနဲ့ဥပတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆံပင်ဖားရချထားတာနဲ့တူတယ်တစ်ကိုင်းကြီးတွေကအပေါ်မတက်ဘဲနဲ့အောက်ကိုလဲပြားပြီးတော့ကားထွက်တယ်နော်ဆံပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်တော့လို့မေးတော့weeping tree တဲ့ငိုးနေသောတစ်ပင်ကြီးများလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့သုတ်တံမှာငိုးနေသောတစ်ပင်ကြီးများရဲ့အောက်မှာတောယုံကလေးတွေခိုအောင်ပြီးတော့နေကြတယ်သုတ်တံနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကပန်းချင်းကလေးတွေချထားတာရှိတယ်အယုတ်ကလေးတွေချထားတာရှိတယ်နာမည်လေးတွေရေးထားတာရှိတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ကဘသူကွယ်လွန်နေစာရောက်သွားသည်ဆိုတာလေးတွေရေးထားတယ်မှတ်တမ်းလေးတွေကြောက်စာလေးတွေကြောက်ပြားလေးတွေကတ်ထားတယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများရဲ့အရေးကိုဒီလိုဆောင်ရွက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကဒီဘဝနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလွမ်းပြေကလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိမရှိတမလွန်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတော့
ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့တချို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရဘူးတာပေါ့ Chinese tradition တရုတ်မျိုးသားမျိုးကွယ်လွန်နေဆရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တမလွန်နေဆရောက်သွားတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ငွေစက်ကူတွေပတ်စံအတုပေါ့လေအစ်စ်တော်လည်းလုံးလို့မရဘူးငွေစက်ကူအတုတွေမီးရှို့ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါအတွက်နောက်ဘဝသုံးဖို့အတွက်နော်သို့တော့တမလွန်ဘဝပါသွားတာတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဒီရှို့လိုက်တာလည်းပဲပြာဖြစ်သွားတာပဲတွေ့လိုက်ရတာလမ်းမှာလည်းခင်းသွားတယ်စာရွက်တွေဘာတွေတော့မသိဘူးပေါ့အေးဝုတ်ဖို့စားဖို့ဆိုပြီးတော့အဝတ်တွေအစားတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ထည့်ပြီးတော့မြေထဲမြုပ်ပေးလိုက်ကြတယ်သို့တော့ညကြတော့တုတ်တန်ဆောင်တွေတို့ဘာတို့သူ့ဘာယာစာတွေကဖော်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေယူလိုက်ကြပေါ်လူတော့တုံးလုံးပဲခြံရတာရှေးကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်သေးတယ်နောက်ဘဝမှာတဲ့နေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်စီးဖို့ရင်နေရောထည့်ပေးလိုက်တယ်အမျိုးစုံပဲဒါတွေကတော့တုတ်တန်တစ်ခုကိုသင်္ချိုင်းတစ်ခုကိုလေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားမျိုးနွယ်တွေဟာအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးကြံစပြီးတော့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုဆောင်ရွက်နေကြတာဒီကနေ့အထိပဲဒီကနေ့အထိဆောင်ရွက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်ရွက်သမျှတွေဟာတကယ်ကောအကျိုးရှိပါလားလို့စဉ်းစားတဲ့နဲ့သို့တော့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာတွေအများကြီးပဲလောကကြီးမှာတကယ်အကျိုးရှိမရှိမသိဘဲနဲ့လုပ်နေကြတာတွေမများဘူးလားများတယ်မှန်းဆပြီးတော့လုပ်နေတာဒီလိုလုပ်တာဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာစဉ်းစားတဲ့နာပေါ့အခုမြန်မာပြည်မှာလုပ်နေတာလေးတွေရှိသေးတယ်သေတဲ့လူကသေသွားပြီဘာလုပ်နေမွေးနေ့တွေလုပ်နော်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်100ပြည့်မွေးနေ့ဆိုတော့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသက်100ရှိပါအောင်မလားလူတယောက်ဟာသေသွားပြီဆိုပါစို့80 80လောက်ကသေသွားပြီသူ့ရဲ့မွေးနေ့အနှစ်100ပြည့်ဆိုပြီးတော့နောက်အနှစ်20လောက်ကြာလာလှုပ်တယ်တခါတရံကျတော့ဒီလူကရှိသေးလို့လားတကယ်အသက်ရှင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသေတာဖြင့်ကြာပြီအယိုးတောင်ဆွေးသွားပြီသို့တော့မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့လုပ်မွေးနေ့လုပ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ကုသိုလ်ရပါတယ်အမတ်တရားလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီလူကအသက်တရားဟုတ်ပါမလားသူသေးတာက80လောက်ကသေသွားတယ်ဆိုသူဘယ်လိုလုပ်ပြီးအသက်တရားပြည့်မလို့မပြည့်ဘူးပေါ့အေးနိုင်ငံရခြားမှာဗမာပြည်မှာတော့သိမတွေ့ရပါဘူးကြော်ညာဈေးတွေကြီးလို့ထမရဲ့နိုင်ငံရခြားမှာဆိုတော့စင်ကာပူတို့မလေးရှားတို့ရောက်တဲ့အခါမှာသတင်းစာကြီးတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လွမ်းပြထားတဲ့သတင်းတွေအများကြီးပဲဓာတ်ပုံအချီးကြီးတွေဗမာပြည်မှာလည်းတစ်ခါတော့တွေ့ပါတယ်ခုမှကျတော့ပူများတယ်ဘယ်နှစ်ပြည့်သွားပြီမေးလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အလွမ်းစာတွေအလွမ်းကြပြာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံကြီးတွေနဲ့ဖော်ပြနေတာရှိတယ်တွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်အလွမ်းကြပြာတွေစာစီပြီးတော့လွမ်းပြထားကြတယ်မလွမ်းတင်ဘူးလားဆိုလွမ်းတော့လွမ်းတင်တာပေါ့ဒါပဲလို့လွမ်းပြလိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကကိုယ့်အတွက်ဖြည့်သိမ့်စရာလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအတွက်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်ကိုယ်ကသာလွမ်းသူကလွမ်းညင်မှာလွမ်းဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကသာလွမ်းပြီးသူကလွမ်းညင်မှာလွမ်းမယ်ဆိုတာတကယ်ပဲကြားဖို့ကြပါလိမ့်မယ်ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးကသူ့ရဲ့မိဖုရားအမတန်ချောမောလှပါတယ်မိဖုရားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်သိဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်အလောင်းကိုမစွန့်ပစ်ရဲ့လို့မပုတ်မသိုးအောင်လုပ်ပြီးတော့မှန်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထမင်းမစားနိုင်မတောက်နိုင်မအိပ်နိုင်အဲ့ဒီအလောင်းသားမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးဟာတငုံကိုတယိုယိုလုပ်နေဘယ်သူမှနားချလို့မရဘူး
တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြန်ခေါ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးနားချလို့မရဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ပညာရှိမတ်တွေကဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပညာရှိယသိကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီယသိကြီးကိုပင့်ပြီးတော့နားချခိုင်းရယသိကြီးကပြောတယ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးဘယ်သူ့ကိုလွမ်းနေတာတော့ဒီမိဖုရားလေးကိုလွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားလေးပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးရှင်ဘုရားသိရင်ပြောစမ်းပါသိတယ်ငါမင်းမိဖုရားလေးဥယျာဉ်ထဲမှာရောက်နေတယ်လူတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ချီပို့တော့လူဘဝတော့ကလည်းအလှပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တယ်သေတော့နောက်ချီပို့တော့ဖြစ်တယ်ဘုရင်ကြီးကသာလွမ်းနေတယ်ဟိုကနောက်ချီပို့တော့ဘဝမှာနောက်ချီပို့တော့ဘိုလ်ကြီးနဲ့ဟိုမှာနောက်ချီပို့တော့ဘိုလ်ကြီးကရှေ့ကသွားလူကနောက်ကလိုက်နောက်ဘဝမှာအတွဲနဲ့သူကဖြစ်နေဒီကကိုတော်မြတ်ကအလောင်းကိုမစွန့်နိုင်ဘူးတငုံကိုတူယူလို့ဒီသေးကြီးပြောစကားကိုမယုံအေးမယုံလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ပြောရင်ရောယုံမလားလို့ဆိုယုံမယ်ဒါဖြင့်သွားမယ်ဥယျာဉ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ချီပိုးလို့ကောင်တွေ့နေဘသူတုံးလို့အတိတ်ဘဝပြောတော့နောက်ချီပိုးလို့ကပြောတဲ့သူဟာဥပရိဆိုတဲ့မိဖုရားပါသေသွားပြီးတော့နောက်ချီပိုးလို့ဘဝရောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရင်ကြီးကိုချစ်သလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတော့ကတော့ချစ်မှာပေါ့အခုတော့သူတတိမရပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်သူကတတိမရပါဘူးဆိုတော်သေးတယ်ဘာပြောတော့ဘုရင်ကြီးရဲ့လက်ချောင်းသွင်းတယ်တဲ့အခုသူနောက်ချီပိုးလို့အဖိုးရဲ့ခြေထောက်ကိုဆေးပေးခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘုရင်ကြီးစိတ်နာသွားတယ်ချက်ချင်းပဲဟုတ်လားမှန်ကောင်းတဲ့အလောင်းထုတ်ပြီးတော့မိတချို့ပြစ်လိုက်တယ်ရှေမိုးချိုးပျော်ပျော်ပါးပါးနေနိုင်တဲ့ဘဝရောက်သွားဒါတကယ်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလံတစ်ခုအနေနဲ့ခေါ်ပြထားတာရှိပါတယ်လောကကြီးမှာလူတွေကဘယ်လိုလွမ်းနေတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေကကိုယ်လွမ်းညင်မှလွမ်းမှာဒါကတော့သိချတယ်သို့တော်လွမ်းသည်ဖြစ်စေမလွမ်းသည်ဖြစ်စေတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ကောင်းအောင်သူတို့ရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးကိုတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုတ်တကပါဠပါဠိတော်မှာတိရောကုတ္တသုတ်ဆိုတာရှိတယ်တိရောကုတ္တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနံရံရဲ့ဟိုဘက်မှာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အိမ်ဒီမှာနံရံရှိတယ်မဟုတ်လားနံရံအပြင်ဘက်မှာလို့ဒီလိုပြောတာလူတွေကနေတာအိမ်ထဲမှာနေတာလေနံရံရဲ့အတွင်းမှာနေကြတယ်အိမ်နံရံရဲ့အတွင်းမှာတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေကတော့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီနံရံဟိုဘက်ကလူဖြစ်သွားပြီသူတို့အရေးကိုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငိုယိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေလို့လွမ်းပြနေလို့သူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသူတို့ရဲ့ဘုံဘဝမှာဆိုပါစို့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်ဟာပြိတ္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီပြိတ္တာဘဝမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ဈေးရောင်းလို့လည်းမရဘူးကျွဲနွားမွေးပြီးတော့မွေးပြီးလုပ်လို့လည်းမရဘူးမြေခွက်တွေရှာပြီးတော့လေယာလုပ်ငန်းလုပ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့ကံပေးသမျှနဲ့အသက်ရှင်နေကြရတယ်တဲ့သူတို့ဘဝတနည်းအားဖြင့်ပြိတ္တာဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြံရစ်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်နှုမောတာရုခေါ်လိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးကြောင့်ခံစားမှုလေးတွေရတယ်တဲ့သို့မဟုတ်ရင်သူတို့မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့ဘဝအကျိုးပေးလေးနဲ့ဆိုရင်အမတန်မှဆင်းရဲကြတယ်လို့ပြောတယ်
အဲ့တော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမျှဝေရမယ်လို့ပြောတာဒါတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများရဲ့အရေးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေကွန်းတစ်ခုမေးထားဘူးလေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတာဝတိပြည်ဇေရွန်အကြောင်းသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်မှာတာဝတိပြည်ကဇာနုသောနိဆိုတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိဇာနုသောနိဆိုတာမင်းဆရာပရောဟိတ်ယာဓုရဲ့နာမည်လို့ပြောတယ်ဇာနုသောနိဆိုတဲ့ဘုရင်ဆရာပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့သူတို့အစဉ်အလာယုံကြည်ချက်အရာဓမ္မလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဌာနကောင်းမှုတွေပြုပေးကြတယ်အလှူဒန်းလုပ်ပေးတယ်ဒါကဘသူကိုရည်စူးပြီးတော့လှူပါတယ်ပေါ့တတ္ထလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မလွန်ဘဝပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထမင်းနေပါလေထမင်းဟင်းနေတီထားပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်သူတို့အတွက်ထမင်းခဲပွဲတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွေးမွေးကြတယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးကြတယ်ထမင်းခဲပွဲပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာဓမ္မလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တကယ်ပဲသူတို့စီမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်သလားဒီဒါနကောင်းမှုတွေကိုသူတို့တကယ်ပဲခံစားရသလားလို့ဘေးကိုမေးတာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းပဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာရလူတွေဟာကွယ်လွန်နှုတ်ဆက်ရောက်သွားတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာဟာဓမ္မလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးရှိသလားလို့ဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မလိုအပ်ဘူးလားမစဉ်းစားဘဲနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ဓမ္မလွန်ဘဝကပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးလိပ်စာလည်းမရှိဘူးရှိရလားလိပ်စာမရှိသလိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ရှိရင်လည်းလှမ်းခေါ်ရသေးရဲ့နော်လိပ်စာရှိရင်လည်းပဲစာထည့်ပြီးတော့ပေးရသေးတယ်ခုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လည်းမရှိဘူးလိပ်စာလည်းမရှိဘူးဘယ်ပြုတ်ဘယ်ရွာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့မှန်းရမ်းပြီးတော့လုပ်နေတာဟာသူ့စီမှာအကျိုးကျေးဇူးတွေရပါမလားလို့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်တယ်သို့တော့စဉ်းစားရမှာပြင်းကြတယ်မစဉ်းစားဘူးအစဉ်အလာရပဲလှုပ်တာပဲခုနဂျပန်ဘုန်းကြီးပြောသလိုပဲထုံးစံရတာလှုပ်လိုက်တာဝိညာဉ်တွေဘယ်နှခုလွတ်သွားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးရွတ်တော့ရွတ်နာပဲတို့တွေလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးမြတ်တမ်းတော့ပေးဝေနေကြတာပဲကိုပေးဝေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အမြတ်တမ်းကိုသူတို့တကယ်ရလားမရလားဆိုတာမစဉ်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားတဲ့လူတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးထားတယ်ဒီလိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကိုသူတို့ခံစားရသလားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဘုရားကတူတူလေးဖြေလိုက်တာဌာနေကပ္ပတိအဌာနေနကပ္ပတိရနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ရတာပေါ်တယ်မရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးတဲ့ဟောဒါဘုရားဖြေတာနော်ရနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်ရမယ်တဲ့မရနိုင်တဲ့နေရာဆိုမရဘူးဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်နားမလည်ဘူးရနိုင်တဲ့နေရာမရနိုင်တဲ့နေရာကိုခွဲပြောပါအောင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲမြန်မာစကားရှိတယ်မို့လားကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းကိုယ်လန်းကိုယ်သွားဟုတ်ကလားဒါကဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလွန်ဘဝခရီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းဓမ္မလွန်ဘဝမဟုတ်ဘူးခုဘဝမှာခရီးသွားရင်ကတော့ကိုယ်ဝန်ကိုအလုသမားငှားပြီးတော့ထမ်းခိုင်းတာရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဝန်ကိုယ်ထမ်းမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်ကိုသူ့ထမ်းခိုင်းမယ်ကိုလန်းကိုမသွားဘူးကားလန်းကသွားမယ်ကိုယ်ကိုထမ်းကိုလန်းကိုသွားဆိုတာတမလွန်ဘဝကိုသွားတာပြောတာနော်အဲ့ဒီကြရင်တော့အလုသမားငှားလို့မရဘူးအလုသမားငှားလို့မရသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုထမ်းပြီးသွားရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့ကံအားလျော်စွာတမလွန်ဘဝရောက်ရှိပြီးတော့သွားမယ်ထိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဝိညာဉ်အနေနဲ့သေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဝိညာဉ်အနေနဲ့စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတာမျိုးမရှိဘူးအခုတည်အခုနောက်ဘဝမှာမွေးမယ်ချက်ချင်းမွေးတယ်ချက်ချင်းမွေးတယ်24ပစ္စည်းထဲမှာအနန္တရပစ္စယောဆိုတဲ့ထဲမှာအခုတည်သေသည်ဤအခြားမဲ့ဆိုတာဂျားထဲမှာဘာမှမချဘူးတမလွန်ဘဝဆိုတာသေသည်ဤအခြားမဲ့ပဲအခုသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေတွေနောက်ကလာသို့တော့လူတွေကယုံကြည်နေကြတယ်မျက်မှောက်ဘဝနဲ့တမလွန်ဘဝဒီဘဝနှစ်ခုစัจ जा လေးမှာတဲ့အန္တရာဘဝဆိုတဲ့ဈာကာလဘဝကလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ကြတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းမှာကိုပဲအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေ့တိဘက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိဘက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလူတယောက်သေသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဈာကာလဘဝလေးမှာ49ရက်နေတယ်နော်49ရက်ဟိုဘဝမသွားသေးပဲနဲ့ဒီဘဝ49ရက်ဈာမှာဆုတောင်းပေးမယ်မေတ္တာပို့ပေးမယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုသဘောမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းပဲယုံကြည်တဲ့သဘောလေးရှိတာပဲရက်လဲတယ်ဆိုတာဘယ်နှစ်ရက်မှလဲတာလဲ9ရက်မှလဲတာမြို့ကလူတွေတော့မြန်မြန်လဲပြစ်ကြတယ်ထင်ပါ9ရက်ရက်လဲတယ်ဆိုတာတချို့လူတွေကထင်တယ်9ရက်မရှိမချင်းသေသွားတဲ့လူကအိမ်ပေါ်ကမဆင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ထင်တယ်ကြောက်ကြသေတော့ကတော့တူတူနေပြီးတော့ရှင်တော့ကတော့တူတူနေပြီးသေကြတော့မှဘယ်လိုကြောင့်ကြောက်တယ်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတာမသေးခင်ကကြောက်ဖို့ကောင်းတာသေသွားရင်ဘာမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะသို့တော့လူတော်တော်များများကသေသွားမှကြောက်တယ်မလှုပ်နိုင်မှပိုကြောက်တယ်เนาะလှုပ်နိုင်တော့ကတော့မကြောက်ဘူးသိပြီးတော့9ရက်တိတိအန္တရာဘဝဈာကာလဘဝကြီးတစ်ခုရှိတယ်လို့အန္တရာဘဝဝါဒီဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဘိဓမ္မာကျမ်းထဲမှာဝိထိပုတ်ပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုံပိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘုံပိုင်းထဲမှာတတ္တဝါတယောက်ဟာသုတိပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သေပြီးသည်ရဲ့သေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်လုံးဝခြားကွယ်မှုမရှိပဲပရိသေစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပါတဲ့သုတိစိတ်ကြလိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသေစိတ်ဆိုတာပေါ်တာပါဘဝန္တရပဋိတန္ဒာနဝတေနပဋိတန္တိသင်္ခါတံမာနတံဥပ္ပစ္စမာနမေဝပဋိဋ္ဌာတိဘဝန္တရေတဲ့သရေစိတ်လေးပေါ်လိုက်ကြတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်သွားပြီတဲ့တမလွန်ဘဝရောက်နေပြီဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဟိုဘဝကသေးလာတာဒီဘဝအသက်50ရှိရင်သေးလာတာ50ရှိပြီဒီဘဝအသက်60ရှိတဲ့လူကသေးလာတဲ့ဟာဘယ်လောက်ရှိပြီနော်အနည်း60ရှိလာပြီသေပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ချက်ချင်းဖြစ်ကြတယ်ကံကြမ္မာအားလျော်စွာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝကူးတဲ့နေရာမှာအဓိကအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာတွေကဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်သူစရိုက်နဲ့ဒုစရိုက်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတဲ့အပေပုံတွေမှာသွားတယ်သူစရိုက်တွေကအကျိုးပေးတာလူပုံနတ်ပုံမှာအကျိုးပေးတယ်ဒုစရိုက်ကငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာမှာအကျိုးပေးတယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒုစရိုက်10ပါးအဲ့ဒီဒုစရိုက်10ပါးဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုသိပြီးလူတွေကအတိမတ်မထားကြဘူးเนาะကျန်တာတွေသာဒုစရိုက်လို့ထင်တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကဘာလဲ
အဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇ္ဇာဆိုတာသူများပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့အတွေးလောဘနဲ့တွေးတဲ့အတွေးသူပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလုပ်ချင်တဲ့အတွေးအဲ့ဒီတွေးယုံနဲ့ပဲဒုစရိုက်ဖြစ်သွားပြီအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကာမပဋ္ဌမြောက်သွားပြီပါဇက်ကပြောစရာမလိုသေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကလှုပ်တာမဟုတ်သေးဘူးကိုယ်ဒီလည်းရောက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးလေးတွေးပြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဘိဇ္ဇာဆိုတာဖြစ်သွားအဲ့ဒါဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒုစရိုက်ဒီအဲ့ဒီလောဘဒီတာမန်စေရနာကိုခေါ်ရတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလောဘကိုယ်တိုင်းကိုကအဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့လောဘကိုယ်တိုင်းကိုကကံဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ကံဖြစ်သွားရင်အကျိုးပေးတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားထို့တူပဲဗျာပါဒရိုးရိုးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီလူဒုက္ခရောက်သွားပါစေသိသွားရင်ကောင်းမှာပဲပျက်စီးသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအတွေးလေးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာပါဒဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဗျာပါဒအတွေးလေးဟာကံအရာမြောက်သွားလို့သူ့ကိုမနောဒုစရိုက်အကုသလကာမပဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်ဟောအကျိုးပေးသွားပြီသူကအကျိုးပေးဖို့အခြေအနေဖြစ်သွားနောက်တစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေးလိုက်တယ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးကံတရားတွေရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိကုသကံအကုသကံတို့ရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်တယ်ဒီဘဝဟိုဘဝကိုညှင်းပယ်တယ်အမေအဖေကိုညှင်းပယ်တယ်အမေအဖေပေါ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကျေးဇူးပြုမှုစော်ကားမှုတွေကိုညှင်းပယ်တယ်သေပြီးပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုညှင်းပယ်တယ်လောကကြီးကိုထူးထူးခြားခြားသိမြင်ပြီးတော့အကျဉ်းမှန်နဲ့လောကကြီးအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်တဲ့ဖရာရှိတယ်ဆိုတာကိုညှင်းပယ်တယ်အဲ့ဒီညှင်းပယ်တဲ့အတွေးတွေတွေးမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသူ့အတွေးတွေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိတို့ဘာလို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမနောဒုစရိုက်ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီညှင်းပယ်တဲ့အတွေးတွေးမိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီကံအရာမြောက်သွားပြီလို့ဆိုတာဒါမနောကံမနောဒုစရိုက်အပေကိုကြစေနိုင်တယ်ငရဲမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်စေနိုင်တယ်ပြိတ္တာဘဝရောက်စေနိုင်တယ်ပေါ့ဒီအကုသိုလ်ကနော်ဟောနှုတ်ကပြောတဲ့အကုသိုလ်တွေလူတိုင်းသိတယ်မုဒ္ဒဝါဒပိတုဏဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတမ္ပပလပအဲ့ဒါကနှုတ်ကပြောတာစိတ်ထဲကဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးတဖန်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်ကြတော့ပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဆိုတဲ့ဒုစရိုက်ဟောပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်10မျိုးအဲ့ဒီဒုစရိုက်10မျိုးကိုပြုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေသည်အခြားမဲ့မှာဘယ်ဘုံသွားရောက်ကြတုံးဆိုငရဲဘုံရောက်သွားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီငရဲဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်ငရဲဘုံမှာရရှိထားတဲ့အနေထားအတိုင်းပဲဒီဘဝမှာဆက်လက်ရှိပြီးတော့နေကြရတယ်ငရဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူကနဲ့သူပဲငရဲမှာဆက်ပြီးတော့သူရှင်သန်နေမှာပဲငရဲဘုံရောက်သွားလို့ရှိရင်တတ်လို့လည်းသေတာမဟုတ်ဘူးသူကံမကုံမချင်းမသေးဘူးတဲ့ငရဲကနော်လက်ဖြတ်ခြေဖြတ်ဘလောက်တတ်မသေးဘူးကံကုံမသေးတာသူကငရဲရဲ့တဘာဝကံမကုံမချင်းလွန်လန်းမရှိဘူးဆင်းရဲတာတော့အလွန်ပဲမိတွေဘလောက်လောင်းငရဲဘုံရောက်တဲ့လူကပြဖြစ်သွားအောင်မဖြစ်ဘူးပူတာပဲရှိမယ်သွေးရဲတန်ရဲသွေးတွေဘလောက်ထွက်သွေးလွန်တဲ့ယောဂနဲ့သေတယ်မရှိဘူးငရဲမှာနော်လက်တွေခြေတွေဖြတ်လို့သွေးလွန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအသက်ကတော့ရှင်းနေတော့ပဲကိုယ်သက်ပြင်းတို့မသက်ပြင်းတို့ကငရဲပြေမှာရှိတာဘယ်လိုဒုက္ခရောက်လို့မှမသိဘူးကံကုန်မှသိတယ်တတ်လို့သိရင်တော့လည်းငရဲကခဏလေးကျွတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမသိဘူးတဲ့သူကအေးကောင်းပြီအဲ့ဒီငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူကံနဲ့သူပဲယက်တည်နေမှာပဲတဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ကတော့သူ့အတွက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအထာဏတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့လားလူတယောက်ဟာတည်သွားလို့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရဲပြေရောက်သွားတယ်ငရဲဘဝမှာသူ့ဘာသူကံနဲ့သူပဲယက်တည်နေလိမ့်မယ်ဒီကနေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပေးပေမဲ့လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုသူမခံစားရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မခံစားရတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပြီဒီအကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာကိုသူသိပါမလား
မသိလို့တာရုမခေါ်နိုင်ဘူးကုသိုလ်ဆိုတာပတ္တာနုမောဒနာအမြဝေလိုက်တဲ့အခါမှာပတ္တိဌာနအနေနဲ့အမြပေးဝေလိုက်တဲ့အခါပတ္တာနုမောဒနာလို့ဆိုတဲ့တာရုဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုပေါ်တာရုခေါ်ပြီးလက်ခံလိုက်မှကုသိုလ်ဆိုတာရတာဒီတိုင်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အမြဆိုတဲ့အခါတာရုနဲ့ခေါ်ကြရတာတာရုမခေါ်ပဲပါဇက်ပိတ်နေအမြမရဘူးနော်တာရုခေါ်တာဟာဘာမှမရဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့တာရုခေါ်တာဟာမရဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်မယ်တာရုခေါ်တဲ့အကျိုးလည်းရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မရဘူးထင်တာတော့ဆိုပတ်စံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမုံဘိုးလေးတွေသွားပေးမယ်တရားနေရာမုံဘိုးပေးမယ်ဆိုရင်အရာရောက်ပါမလားရောက်ဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းစားစရာတွေရှိတယ်သွားပြီးတော့စားစရာလေးတစ်ခွက်ပေးလို့ရောအရာရောက်မလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဟိုမှာစားစရာတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတာရုခေါ်တာအတွက်ကဘာမှသူ့မှာအရာမထင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့တတိထင်ရှားဘဝမှာတာရုခေါ်တာအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ950ဇတ်ထဲမှာရှိတယ်နော်သင်္ခပုံနာဆိုတာဖះလောင်မယ်ပင်လယ်ခရီးကိုဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အရှင်မြတ်တစ်ပါးကိုအရှင်မြတ်တစ်ပါးဟာနေဘူးကျဲကြီးထဲမှာလမ်းပေါ်မှာပူတဲ့နေဘူးပြင်ကြီးမှာခီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကွာတာနဲ့ပူနှုံးလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစည်းလာတဲ့ဖနက်ကိုချွတ်ပြီးတော့တတ်ရဖြစ်အောင်တန်ရှင်းပွတ်တက်ပြီးတော့ထိုအရှင်မြတ်ကိုဖနက်တရားလှူလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဖနက်တရားလှူပြီးတဲ့အခါမှာသူကသင်္ဘောတက်တယ်သင်္ဘောပေါ်ရောက်တော့ခရီးဆက်တော့ပင်လယ်ထဲမှာမုန်တိုင်းနဲ့မိပြီးတော့သင်္ဘောပြတ်ပါလေရောသူ့နောက်ကသူ့ရဲ့အဖော်သူ့ရဲ့အလုတ်ကျွေးတယောက်ပါတယ်ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်သင်္ဘောပြတ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဘောကပြင်ချက်တစ်ခုကိုရလို့အဲ့ဒီပြင်ချက်ကိုမှီပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ပင်လယ်ထဲမျောနေ9 ရက်လောက်တိတိမျောနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဖဏတ်လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလာခဲ့တာသို့တော့ဇာလန်းထဲမှာတော့မဏိမေခလာနတ်သမီးလာခဲ့တယ်လို့ပြောတာနော်မဏိမေခလာကကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်လို့ရတာကုသိုလ်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရောက်နေတာမြင်တာအနှုတ်ဆိုမမြင်ဘူးပြောရင်ကုသိုလ်ကခဲ့တာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်မဏိမေခလာနတ်သမီးကလာခဲ့တယ်တဲ့သင်္ဘောကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ခုခေတ်တို့ပြောရင်တော့ဒါနိုင်ငံခြားသင်္ဘောတစ်စီးကတွေ့လို့ကဲလာခဲ့တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကဲတယ်ကဲပေမဲ့လို့သူ့နောက်ကပါလာတဲ့လူကိုတော့လှဲ့တော်မကြည့်ဘူးမကဲဘူးမကဲတော့ဘုရားလောင်းနေဆိုတာအမတန်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးတဲ့သူ့ကိုမကဲနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားလောင်းကငါတပည့်ငါသင်္ဘောတက်ခါဒီမှာဖဏတ်တင်ရန်လှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုရဲ့အဖို့ကိုမင်းကငါအမျှဝေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုလူကတာရုအဲ့ကြတော့မှအဲ့ဒီလူကိုကဲတယ်အဲ့ဒါတာရုအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲမှတ်ထားပြီခုချိန်မှလည်းပဲတာရုခေါ်ပေးလို့ရှိရင်တာရုကအကျိုးပေးတာပဲเนาะကောင်းပြီငရဲချနေတဲ့တတ္တဝါတယောက်ဟာကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီငရဲရောက်သွားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအတွက်ကတော့ဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေလဲသူမရဘူးတဲ့သူကံတိုင်းပဲသူသွားတော့မယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်လို့သေတဲ့အခါတိရစ္ဆာန်သွားဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်လည်းပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာသူ့ဟာသူတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အစားအစာတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာသူ့ဟာသူရပ်တည်မယ်ဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လေဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသူလုပ်တယ်သူစရိုက်7ပါးအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်တေသည်အခြားမဲ့နဲ့လူဖြစ်တယ်လူဘဝရောက်တဲ့အခါမှာလူစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားပြီးတော့လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေတယ်ကျန်ရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကနေအမြတ်တမ်းပေးဝေလဲလူဘဝရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့
သေသည်ချမ်းမဲ့၌နတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့နတ်ဘုံနတ်ဘဝမှာပျော်မွေ့နေတယ်ဒီဘဝကကြံရစ်တဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေကအမြတ်တမ်းပေးဝေလို့သူမရဘူးလို့ဆိုတာကဲပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမလွန်ဘဝသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲကြသွားရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးတရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးလူပြေရောက်သွားရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးနတ်ပြေရောက်နေရင်လည်းအမြတ်ဝေလို့မရဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့လေဒါဖြင့်သူကအကုသိုလ်ကံတွေလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်သေသည်ချမ်းမဲ့မှာပြိတ္တာဖြစ်သွားတယ်ပြိတ္တာဆိုတာတစေတို့တရေတို့ပဲပြောပါစို့နော်အိမ်နာနေချင်းမှာပြိတ္တာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဆွဲလို့ပဲဖြစ်စေမိသားစုပေါ်ဆွဲမဲ့လို့ဖြစ်စေလူတွေကဒါကိုမကျွတ်မလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုယ်လည်းကျွတ်သလားဆိုဘယ်ကျွတ်မှာနော်တန်တရားဝုကမလွတ်သေးသမျှမကျွတ်သူတွေကြီးပဲအကုန်လုံးသို့တော့တစေဖြစ်မှမကျွတ်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပြိတ္တာဘဝရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်တဲ့ပြိတ္တာဘဝမှာသူ့အကျိုးပေးသမျှနဲ့ဘဝယတ္တိတာကတခုတဲ့ဒီဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလို့ရှိရင်လေဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမိပြုပြီးတော့သူဘဝကိုယတ္တိနိုင်တယ်တဲ့သူကြတော့ဘဝယတ္တိဖို့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်နော်သူကံအကျိုးပေးနဲ့ယတ္တိတာကတခုဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒီဘဝကဆွေတွေမျိုးတွေကအမျှဝေတဲ့အခါမှာတာဓုခေါ်လိုက်လို့ရတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲမှီပြီးတော့ယတ္တိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အညံဆုံးကြောက်เสียအကောင်းဆုံးကနေရယဂတိပြီးတဲ့အခါတိရိစ္ဆာနာဂတိနောက်ပြီးတော့ပေတဂတိနောက်ပြီးမနုဿဂတိနောက်ဒေဝဂတိလူတွေရဲ့တမလွန်ဘဝသွားတဲ့အခါမှာသွားရလမ်းကြောင်းကြီး၅သွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီး၅သွယ်ထဲမှာ၃သွယ်ကတော့ဒုစရိုက်တွေကြောင့်ရောက်သွားတာငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဆိုတာဒုစရိုက်ကြောင့်ရောက်သွားတာလူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ဒီဂတိနှစ်ခုကတော့သူစရိုက်ကြောင့်ရောက်တာလို့ဒီလိုမှတ်အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ထဲမှာပေတဂတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းကိုသာလဲတမလွန်ဘဝရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းကိုသာလဲဒီဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေရင်အကျိုးရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်နော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကိုအဲ့ဒီလိုရှင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးကထပ်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့အဲ့ဒီပြိတ္တာဘုံကိုမရှိဘူးပြိတ္တာဘုံမှာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရည်စူးပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဘယ်သူရသွားတော့တဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားစကွယ်ကောင်းတဲ့မေကွန်လေးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတာကအေး तू မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းဘိုးဟောင်းဘွားဟောင်းတွေရှိတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေကရတာပဲကိုကသာမေ့ခြင်းမေ့နေမှာဆွေမျိုးတွေဆိုတာမေ့ခြင်းမှမေ့တာလေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးတောင်မှလွန်ခဲ့တဲ့၃ဘဝကမေတော်ကြီးကပြိတ္တာမကြီးဖြစ်တယ်ပြိတ္တာမကြီးဖြစ်တော့အာကိုရလိုက်ရှာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တယ်အော်ဒါငါသားကြီးပဲဆိုပြီးတော့အကူကြီးလာတောင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဝါးချောင်းလေးဆောက်လို့ဆွန်းလေးခံပြီးတော့တန်ဃာကိုရည်စူးလှူဒန်းပြီးတော့အဲ့ဒီပြိတ္တာမကြီးကိုအမျှဝေလိုက်တဲ့အခါမှာဩနေစရာဘုံမိမ့်မှန်ကြီးလည်းရသွားတယ်စားစရာနတ်ဩဇာတွေလည်းရသွားတယ်အကျိုးရှိသွားတာနော်ဒီလိုပုံဝတ္ထုတွေကိုသိကြလို့ရှိရင်တော့ပေတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲစာပေကျမ်းဂန်အရာတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအတွေ့အကြုံရေးထားတဲ့ဝတ္ထုမျိုးတွေလည်းရှိတာအမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားကြတာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပုံနာကြီးကမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအေကိုရည်စူးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကတမလွန်ဘဝပြိတ္တာဘုံမှာမရှိဘူးဆိုရင်ရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေရတာပေါ့လို့ဆိုတော့ပုံနာကြီးကထပ်မေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ရည်စူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတခြားဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်း
မရှိဘူးဆိုရင်ကောတဲ့ဘယ်သူရမှာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတန်တရားကြီးဆိုတာဒီလောက်ကြားနာကိုယ်ဆွေမျိုးတွေမရှိတဲ့ပြိတ္တာဘုံဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့လားဗိမိတာရမင်းကြီးတောင်မှပဲဟိုကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဆွေတွေမျိုးတွေပြိတ္တာဘုံရောက်တာတွေရှိတာအတိတ်ဘဝဆွေမျိုးတွေကဘာချားပြီးတော့ဆွေတွေမျိုးတွေကပြိတ္တာဘဝရောက်နေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆွေတွေမျိုးတွေကကိုယ်ဆွေမျိုးအမြတ်တမ်းပေးဝေမှာကိုစောင့်စားပြီးတော့နေကြတယ်အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်ရင်ဝမ်းမြောက်မှုမို့သာဓုခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာချက်ချင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်သူကြောင့်ပြောင်းလဲတာတော့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောင်းလဲတာနော်တခြားကြောင့်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ပြောင်းလဲတာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုမှတ်เสียရလေးတခုပြောအောင်ကုသိုလ်ဟာအဓိကကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးတို့တွေအလုံးသိကြတယ်အလုံးတရားနာပရိသတ်တွေကြားဘူးတယ်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာဆိုတဲ့ခါထာတွေထဲမှာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနသရတုခိဘဝန္တုတေဆိုတဲ့စကားရပ်မှာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနအလုံးစုံသောဘုရားရှင်တို့၏အစွမ်းတကူတကိုးတေသောအာနုဘောကြောင့်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်လေးရှိကြတယ်ဘုရားရဲ့တကိုးကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့လူတွေဟာတကိုးကိုအားကိုးကြဟုတ်တယ်မဟုတ်အစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအားကိုးတယ်ချမ်းသာလိမ့်လို့တကယ်ကတော့ဘုရားတကိုးကြောင့်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတကယ်ပြန်ရမှာကဘာတော့ဆိုအလုံးစုံသောဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်တို့ကိုရှ िख ိုးပူဇော်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတကူကြောင့်လို့ဒီလိုပြန်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကမှတကယ်တကူဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်တရားကမှတကယ်အစွမ်းတကူထက်တာတဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတကူကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေဆိုမှပုံမှန်ကန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမတာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကမတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလိုမသိလို့ရှိရင်လူတွေကဘာဖြစ်ဖရာကိုးကွယ်တာတောင်မှပဲလက်ကောင်းတဲ့ဖရာမှာကိုးကွယ်နော်လက်ကောင်းတဲ့ဖရာကိုးကွယ်ဖရာကလက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကမှလက်ကောင်းမှာနော်ကုသိုလ်ကံကိုဥတီချက်မထားဘဲနဲ့ရုပ်တုတော်ကိုသွားပြီးတော့ဥတီချက်ထားလို့ရှိရင်ဒါမှန်ကန်မှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတကူကသာလဲမှန်ကန်တယ်လို့ဒီလိုပြောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပုံညာဘိက္ခဝေမာဘာယိဋ္ဌဒုက္ခတေတံဒိဝဆနံယတိတံပုံညာနိချမ်းသာခြင်းရင်ကုသိုလ်မကြောက်နဲ့တဲ့ကုသိုလ်များများလို့ကုသိုလ်များမှချမ်းသာမယ်ပြောတယ်နော်ဒီလိုဟောထားတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ခုနကတမန်တော်ဘုရားပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးအမြတ်ဝေတယ်ဆိုတာဒီကကုသိုလ်ကြောင့်သူတို့ချမ်းသာဒုက္ခရသွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်ဆက်မှုရှိတာကိုသာပြောတာဒီကအမြတ်ဝေရတန်းနဲ့သူတို့ကတာရုမခေါ်ဘူးဆိုရင်မရဘူးအဲ့တော့တာရုခေါ်လိုက်တာလည်းပဲပုံညာကရိယာဝတ္ထု10မျိုးထဲမှာတာရုခေါ်တာကုသိုလ်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားပုံညာကရိယာ10ခုပုံညာကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်ပြုလုပ်တဲ့ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ချမ်းသာဒုက္ခရဲ့တရားဖြစ်လို့ဝတ္ထုချမ်းသာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဝတ္ထုဖြစ်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်10မျိုးလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာတာရုခေါ်တာလဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲတဲ့အဲ့ဒီတာရုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတွေကိုခံစားကြရတာလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အကယ်၍တာရုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ပြိတ္တာဘုံမှာကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေခင်းတဲ့နေရာဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ရှိနေမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တော့လေ
လှူသူကိုယ်တိုင်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါတယ်လို့ဒီလိုဟောတာပြုသူကိုယ်တိုင်ကအများကြီးရတယ်လို့ပြောတာဆွေမျိုးသားချင်းကိုရည်စူးပြီးတော့ပြုတာဖြစ်ဖြစ်ကိုကုသိုလ်ကိုယ်တိုင်ကုသိုလ်ရဖို့လှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကျိုးကျေးဇူးတွေရပြီးသားပဲတချို့ထင်တယ်ဒီကောင်းမှုကအမေအတွက်လှုပ်တယ်အဖေအတွက်လှုပ်တယ်ကိုယ်အတွက်မပါဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ရှိရင်ဘသူအတွက်ပဲရည်စူးပထမရသူကကိုပဲပထမရသူကကိုပဲအဲ့ဒီရလာတဲ့ကုသိုလ်ကိုမှတစ်ဖက်သားကသာဓုခေါ်နိုင်ပြီဆိုမှသူတို့ရတယ်သာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုမရဘူးလို့ဒီလိုမှတ်အေးကောင်းပြီမြတ်စွာဘုရားကလူသူတန်းသူကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသူကိုယ်တိုင်ကဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ပုံနာကြီးကဝမ်းသာတာအရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအရှင်ဘုရားအကျိုးခံစားရတယ်လို့ဆိုလိုတာလားဆိုဟုတ်တာပေါ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်ဆိုပါစို့တဲ့လူတယောက်ဟာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဒုစရိုက်တွေကြောင့်တည်သွားတဲ့အခါမှာဆင်သွားဖြစ်တယ်သို့တော်သူကမသေးခင်ကဒုစရိုက်တွေလုပ်ပေမဲ့လို့လှူမှုတမ်းမှုဝါသနာပါတယ်လှူတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဒုစရိုက်လုပ်လို့ဆင်ဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်သွားတယ်လှူခဲ့သည့်တန်းခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်ပြူတော်ဆိုပြီးတော့ခန်းခန်းနာနာမယ်သူအကာအယံနဲ့အမိုးနဲ့အကျွေးတာမွေးတာတွေနဲ့ရေချိုးပေးမဲ့လူနဲ့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဆင်ပေမဲ့လို့အမလေးစိတ်နဲ့နေရတဲ့ဆင်ဟာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲခွေးတွေရောစိတ်နဲ့နေရတဲ့ခွေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ခုခေတ်ဆိုမှခွေးကမော်ဒန်မြင့်တဲ့ကားကြီးတွေစီးလို့ဟိုမှာလူအိတ်တဲ့နေရာကြီးတွေအိတ်လို့အမေခွေးစာတောင်မှပဲ special ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ခွေးစာကျွေးရတချို့များကျဲဥကဘယ်နှလုံးတို့အသားကဘယ်နှလုံးနဲ့လူတဲ့တောင်မှသူတို့ကသားနေချင်သေးတယ်အဲ့ဒါဒါနရှိခဲ့တဲ့ခွေးလို့ပြောတာဒါနမရှိခဲ့တဲ့ခွေးကြတော့ဟိုအမိုက်ပုံနှန်းဒီအမိုက်ပုံနှန်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးနေကြတရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့မှဒါနကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာခံစားရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်လှူသူဟာမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားအောင်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရိစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်လို့ပြောတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာထို့တူပဲလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလှူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထိုလှူတဲ့အကျိုးဟာဖြစ်လျာဘဝမှာလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမယ်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သူစရိုက်တရားတွေကျင့်သုံးဆောက်တည်တယ်သူစရိုက်ကျင့်သုံးဆောက်တည်သည့်အတွက်ကြောင့်လူပြေရောက်တယ်ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူဘုံလူဘဝမှာလူချမ်းသာတယောက်ဖြစ်တယ်သူစရိုက်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကသီလကြောင့်လူဖြစ်တယ်နော်သီလကြောင့်လူဘဝရောက်တယ်ဒါနကြောင့်လူချမ်းသာဖြစ်တယ်ထို့တူပဲသူစရိုက်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါနကောင်းမှုကြောင့်နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာသူများနဲ့မတူအောင်ချမ်းသာတယ်ဒီအကျိုးတွေကဒါကြောင့်မလို့သူ့အကျိုးနဲ့သူပဲဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်လူဖြစ်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်နတ်ဖြစ်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှအကျိုးမဲ့မဖြစ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှခေါဏကဆွေတွေမျိုးတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုပြုတာဆွေမျိုးတွေအတွက်သာပြုတဲ့လူမရဘူးလို့ထင်နေတဲ့ပုံသားကြီးကအရှင်ဘုရားဝမ်းသာစရာပဲဒီလိုဆိုရင်ဒါနတွေတိတ်လှုပ်တဲ့နာပေါ့တဲ့အလှူတန်းတွေလှုပ်တဲ့နာပေါ့လှူတဲ့တန်းတဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာဘယ်ဘဝရောက်နော်ချမ်းသာသာနေရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါလားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဇာနုသောဏိတုတ်ဆိုတာအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာရှိပါလေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ဟာဓမ္မလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုတွေးပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့နီးလန်းနဲ့စဉ်းစားပြီးထိုဆွေမျိုးတွေရဲ့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်တဲ့နေ့တွေမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးတော့နေကြတာထိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အလုပ်ဟာမှန်ကန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မှန်ကန်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိအလွမ်းပြေလုပ်ယုံညမက
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဆွေတွေမျိုးတွေကသိရှိဝမ်းမြောက်နှုတ်မောသာဓုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝလေးတွေကတိုးတက်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝကအဆောက်အဦလေးလှုပ်ပြီးတော့လှူလိုက်ရင်သူတို့မှာဟိုဘက်မှာဘုံမိတ်မှန်တွေရတယ်ဒီဘဝကအစားအစာလှူပြီးတော့မျှဝေလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘဝမှာဟိုဘက်မှာတမလွန်ဘဝဆွေမျိုးတွေမှာအစားအစာတွေရတယ်အဝတ်ကလေးတွေလှူဒန်းပြီးတော့အမျှဝေလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့မှာနတ်ဝတ်တန်းစာတွေရတယ်ဒီဘဝကလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကချက်ချင်းသူတို့ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ချက်ချင်းလို့ဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်ချက်ချင်းလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာ2ရပ်နဲ့ရှင်းပြထားတာရှိတယ်။ဩနမေဥဒကံဝုဋ္ဌံယထာနေနံပဝတ္တတိဧဝမေဝဣတောဒိဏံပေတနံဥပကပ္ပတိကုန်းမြင့်ပေါ်ရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေတွေဟာနေရအရက်ကိုဒလဟောစီးဆင်းသွားတယ်မဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါလိုပဲဒီဘဝကနေပြီးတော့အမြလို့ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမျှလို့ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုကပုဂ္ဂိုလ်မှာတခါတည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးရသွားတယ်ချက်ချင်းရတယ်ဆိုင်းစရာမလိုဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ဥပမာတစ်ခုကယထာဝါရိဝဟပူရာပရိပူရိန္တိတာကရံဧဝမေဝဣတောဒိဏံပေတနံဥပကပ္ပတိမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေကမြစ်ရည်တွေကဘယ်ကိုစီးဝင်တယ်လဲဆိုရင်ပင်လယ်ထဲကိုစီးဝင်မြစ်ရည်တွေဟာပင်လယ်ထဲစီးဝင်သွားတယ်လို့ပဲဒီဘဝကလှူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာမိမိတို့ရည်ညွှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုစီးဝင်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေအရေးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သတင်းစာထဲမှာအလွမ်းထဲတာကလည်းပဲကိုယ့်အတွက်စိတ်ဖြည့်သိမ့်ုံမှတပါသူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးတဲ့နော်တင်းကြိုင်းသွားပြီးတော့ပန်းကျင်ကလေးတွေချတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ဖြစ်သိုံမှတပါသူတို့အတွက်ဘာမှအကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာလေးတွေသွားချထားတာလည်းပဲသူတို့အတွက်အကျိုးရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်တကယ်အကျိုးရတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းကသာလျှင်သူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသည့်တရားတွေကိုရပြီးတော့တမလွန်ဘဝရောက်နေတဲ့တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးများအရေးဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြင့်ရှင်းလင်းဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သည်တမလွန်ဘဝကဆွေမျိုးတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေခြင်းသည်သာလျှင်မှန်ကန်သောနိလန်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း